शिव शिव गंगे हर हर गंगे शिव शिव
కిట్టం काशी क्षेत्रे गंगा तीरे सवत्स गोदेवता पूजां करिष्ये यजुर्वेदः सामवेदोऽपि अथर्वणः अन्यैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बु समाप्ताः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि समत्र गोदेवताभ्यः नमः स्नानं समर्पयामि आपोहितामयोभवस्थान ऊर्जे दधातना बहिरणाय चक्षते ज्ञानं समर्पयामि ओम नित्यपुष्टायै नमः ओम विभावर्यै नमः ओम आदित्यै नमः ओम दित्यै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम वसुधायै नमः ओम वसुधारिण्ये नमः ओम कमलायै नमः ओम कान्तायै नमः ओम कामाक्षै नमः ओम चन्द्रसहोदर्यै नमः ओम इंदुशीतलायै नमः ओम नारायण समाश्रितायै नमः श्री गोमात्रे नमः धूपम आग्रहपयामि समस्त
अपराधक्षमार्थं समस्तमङ्गलाभ्यर्थं सर्वारिष्ट निवृत्तिद्वारा सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं सद्गुरु चरणारविन्द प्रसाद सिद्ध्यर्थं कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि। नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। गणाध्यक्ष रक्षत्रैलोक्य रक्षका भक्तानाम् अभयङ्कर्ता दाता भव भवार्णवात् वैमातुर कृपा सिन्धु शान्मातुर अग्रज प्रभो वरदत्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छित अर्थत आयतनवान् भवति यो पश्यतपदः आयतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो अर्चनाहं प्रतिष्ठितां वेद प्रणत्येवनिर्यते वेदादोस्तर प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परसमहेश्वरः हिमायागावस्य जनासगिन्धः इच्छामे धृता मनसा चिकिन्द्रम् यूयङ्गावो मेद यथा कृशञ्जत अश्लीलम् चित्कृणुतानुप्रतीकम् भद्रम् ग्रहङ्गणसभद्रवादः भ्रातो वय उच्यते सभासो प्रजापते सूयवसगम् शन्तिः शुद्धा अपस्वप्रभाणे पिबन्तिः
மாதிரி கங்கை இந்த மாதிரி 5 விதமான ககாரத்தை யார் தெரிஞ்சுக்கிறானோ மனுஷ ககாரம் ஜானி யார் தெரிஞ்சுக்கிறானோ நவித்தியது புனர்ஜன்மம் நமக்கு பிறவி கடனை அழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதத்தில் மாமா பெரியவா சொல்லி மாமா ஏற்பாடு பண்ணி அதில் நம்ம எல்லாம் கலந்துட்டு நம்ம 5 விதமான அந்த ககாரத்தையும் நம்ம செயல்படுத்திட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு விதமாக 2-3 ஆயிருக்கு. உச்சரியை நம்ம செயல்படுத்தி நம்மளுடைய பிறவி பயனை நம்ம இது பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல நமக்கும் நம்பிக்கை வந்து கொடுத்து இந்த குழந்தைகள் அந்த சொன்ன பாட்டுல இருந்து நமக்கும் அது தெரியுது. அதனால பஞ்சகதாரம் எல்லா விதமான க்ஷேமங்களும் ஏற்பட்டு எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். சஜகஹ சஜகே
சூரிய நமஸ்காரம் பாராயணம் பண்ணி அதை வந்து காதல் கேட்கறதுக்கும் கொடுத்து வச்சிருக்கணும். அது கிடைக்கும். நமக்கு எல்லாருமே கிடைச்சிருக்குது. கார்த்திகை மாசத்துல இது ஏற்பாடு பண்ணுவோம். பிளான் பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப அழகா பிளான் பண்ணிருக்காங்க. ராஜா மே பிராணாமிருதம் சம்ராட் சக்ஷுஹோ அவ மனசுல என்ன அபிலாஷைகள் இருக்கோ, கோரிக்கைகள் இருக்கோ, நிச்சயம் தான் வேணும். அதுல சந்தேகமே இல்லை. நம்ம மனசால பிரார்த்தனை பண்ணாலும் அந்த மாதிரி இடத்துல உட்காந்துருக்கோம். சூரிய பகவானுக்கே சிரமம் வந்துதான். அந்த சிரமம் இங்கதான் அவருக்கு தீர்க்கப்பட்டதான். புரியுதா? சூரிய பகவான் பிரத்யட்ச சாட்சி. நமக்கு வேற என்ன வேணும்? அஹோ பாக்கியம். நமக்கு எல்லாரும் பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம். எல்லாரும் மனசுல வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ. அவங்களுக்கு என்னென்ன அபிலாஷம் இருக்கோ, கோரிக்கைகள் இருக்கோ 100% நிறைவேறும். நம்பிக்கை வேணும். நம்பிக்கை இருந்தால் நமக்கு வேண்டியதை பகவான் தருவார். ஏற்கனவே தந்திருக்கார், மீண்டும் தருவார் வேண்டியதை. स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शाया सुवर्धनां पादमेत श्री सूर्यनारायण स्वामिने नमः। ॐ भद्रनारायणाय ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आपमावामवः सर्वाः अस्मादस्मादितो मुदः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सरसञ्जस्करद्भिया वायुवस्वारश्मिपतयः मरीचरात्मानो अग्रहः देवीर्भुवनसुवरीः पुत्रवत्ताय मे सदा मानाभिर्भावानाः महतो मानसः देवी पर्जन्यसुवरीः पुत्रवत्ताय मे सदा अपाश्कृष्णिमपारक्षः अपाश्कृष्णिमपारकम् ஜோதிர்லிங்கத்துல ஒன்னா மையமா இருக்குது. இதனுடைய ஆகாரம் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம்னு இந்த தீர்த்தம் வந்து அசர்வண வேதமா மருந்தா இருந்து
எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான அபீஷ்டங்களையும் போக்கக்கூடியதா இருக்கு இந்த இடம். அந்த 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 ஒரு விதமா அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம ஒரு ஸ்டார் போட்டோம்னா இப்படி ஒன்று போடுவோம், இப்படி ஒன்று போடுவோம், இந்த பக்கம் கீழே போட முடியாது. அதுதான் அசரவண வேதமா இங்க இருக்கு. அதுலயும் இந்த 12ல நமக்கு தெரியும், கும்பகோணம் பக்கத்துல வந்து சூரிய நாராயணர் கோவில் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பூரி ஜெகநாத்ல இதே மாதிரி ஒரு சௌரம் இது இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு தெரிஞ்சது. அதுலயும் இது காசிங்கிறதுனால காசி காசி அப்படின்னா இந்த காமங்கள் நமக்கு எல்லாம் சிதைந்து போகும். அதுதான் இந்த காசி. எதுக்கு காசி காசின்னு எல்லாரும் திருப்பி திருப்பி ஓடி வரோம் அப்படின்னா அதனாலதான் அந்த பிறவியினுடைய இதை போக்கக்கூடியதுதான் இந்த காசி. அதனாலதான் இதுல அவர் பிரதானமா இந்த இடத்துல இருக்கார். நம்ம எல்லாரும் பாராயணம் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாருக்கும் பரமக்ஷேமங்கள் கிடைச்சி மாமா சொல்ற மாதிரி லோகத்துக்கும் க்ஷேமங்கள் ஏற்பட்டு எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை. गंगे शिव शिव गंगे हर हर गंगे शिव शिव गंगे हर हर गंगे शिव शिव गंगे शिव शिव गंगे भारतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये विन्ध्यस्य उत्तरे आर्यावर्ते एकदेशे अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे असि वरुणयोः मध्ये आनंदवने महाश्मशाने मंत्रपीठेश्वरी पाठशालायाः उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थं मंत्रपीठेश्वरी पाठशालायाम् अधीयमानानां सर्वेषां विद्यार्थिनां भगवत्याः गंगा भाग्य
भागीरथ्याः भगवत्याः सरस्वत्याः परिपूर्ण कृपा कटाक्षेण ॐ गणानाहन्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् श्रीनारायणाभ्यां नमः वामहेश्वराभ्यां नमः पाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सतीपुरन्दराभ्यां नमः मातापितृगणेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदि भगवान् यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र वासो धनुधरः तथैव अरण्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपादते आकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविद्भ्यो देवताभ्यो नमः पूजां करिष्ये कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रस्तमाश्रः मूले उत्तरस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदाः वृक्षौ सागरः सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं करोतु सावित्री गायत्री शान्ति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः कलशजलेन पूजा गंगा भागीरथी नमः पावनसिंहासनं समर्पयामि सिन्ध्वादिसरिदुद्भूतं गन्धपुष्पसमन्वितं पाद्यं ददाम्यहं दावरीयावर्तये जलैः स्नापयामि शिवे भक्त्या भागीरथि नमोऽस्तुते गंगा भागीरथं मेखलान्वितं सुवर्णसूत्रसंयुक्तं क्षौमं दास्यामि गृह्यताम् गंगा भागीरथ्यै नमः मेखलान्वितं सुवर्णसूत्रसंयुक्तं क्षौमं दास्यामि गृह्यताम् गंगा भागीरथ्यै नमः सौमवस्त्रं कनकवस्त्रं सौभाग्यवस्त्रं समर्पयामि पापौघनाशिन्यै नमः पादौ पूजयामि भक्तवत्सलायै नमः गुल्फौ पूजयामि जगद्धात्र्यै नमः जङ्घे पूजयामि जाह्नव्यै नमः जानुनी पूजयामि शैलसुतायै नमः ऊरू पूजयामि ॐ त्रिलोचनजटावासायै नमः ॐ ऋणत्रय विमोचनायै नमः ॐ रम्यायै नमः ॐ बिन्दुसरसे नमः ॐ अव्यक्तायै नमः ओम त्रिवेणी नमः ओम त्रिगुणात्मिकायै नमः सिद्धायै नमः ओम शरण्यायै नमः ओम शशिशेखरायै नमः नन्दप्रियायै नमः ओम हंसस्वरूपिण्यै नमः ओम भगीरथव्रतायै नमः ओम सिद्धियोगनिषेवितायै नमः ओम पापहन्त्री नमः ओम पावनाङ्गायै नमः ओम परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ओम पूर्णायै नमः गंगा माता की ओम ओंकाररूपिण्यै नमः ओम अजराडी नमः ओम अद्रिराजसुताडी नमः ओम अष्टांग योग सिद्धिप्रदाडी नमः ओम अच्युताडी नमः ओम अक्षुण्णशक्तरे नमः ओम असुदाडी नमः ओम अनन्ततीर्थाडी नमः ओम उदाराडी नमः ओम उत्साह प्रवर्धिन्यै नमः ओम उद्वेगघ्नै नमः ओम उष्णशमन्यै नमः ज्यारी नमः ओम एजिताशेषपातकाडी नमः ओम ऐश्वर्यदाडी नमः ओम ऐश्वर्यरूपाडी नमः ओम ऐतिहास्य नमः ओम ऐतिहास्याय नमः कपर्दि सुख पर्दगाडी नमः ओम कालकूटप्रशमन्यै नमः ओम कदम्ब कुसुम प्रियाड़ी नमः ओम कालिंदी केली ललिताड़ी नमः ओम कलकल्लोलि मालिकाड़ी नमः क्रांतलोकत्रयाड़ी नमः ओम कण्वी नमः ओम कंडूतनय वत्सलाड़ी नमः ओम खड्गिन्नी नमः ओम खड्गधाराभाड़ी नमः ओम खगाड़ी नमः ओम खंडेन्दुधारिण्यै नमः ओम खेखेलगामिन्यै नमः ओम घस्थाड़ी नमः ओम खंडेन्दु तिलकप्रियाड़ी नमः ओम गिरीशप्रियाड़ी नमः ओम गूढ़रूपाड़ी नमः ओम गुणवत्ती नमः ओम गुर्वी नमः ओम गौरववर्धिन्यै नमः ओम ग्रहपीडाहराड़ी नमः ओम मेनोद्रिपाटने टंकिकाड़ी नमः ओम टंकार नृत्यकल्लोलाड़ी नमः ओम प्रणतारति प्रभञ्जन्यै नमः
ఓం ప్రాణదాయీ నమః ఓం ప్రాణిజనన్యై నమః ఓం ఫేరిలాక్షాంబుధారాభాజీ నమః ఓం భడుచాడిత పాతకారీ నమః ఓం ముక్తాకలాపనేపథ్యాడీ నమః ఓం నమః ఓం మహామాజాడీ నమః ఓం మహామేధాడీ నమః ఓం యాతనానామ క్రంతన్యై నమః ఓం యామినీశ ఓం సురసారీ నమః ఓం సుప్రభారీ నమః ఓం సురదీర్ఘికారీ నమః ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోజం ప్రతిగృహ్యతాం గంగా భాగీరథ్యై నమః ధూపమాఘ్రాపయామి ధూపానంతరం ఆచమనీయం జలం సమర్పయామి గ్రహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యతివిదావాం గంగా భాగీరథ్యై నమః దీపం దర్శయామి మంగళదీపదర్శనానంతరం ఆచమనీయం జలం సమర్పయామి ఊర్ధ్వవస్వః నైవేద్యం శక్రసోపేతం ఫలలడ్డుకమోదకాన్ భక్ష్యం భోజ్యం చ లేహ్యం చ చోష్యం చ ప్రతిగృహ్యతాం గంగా భాగీరథ్యై నమః ఉపకల్పితం ఏతత్సర్వం కదలీఫలం భక్ష్య ఓం బహుగ్వైవ పశ్వారే వహ్వజాధికారే బహువ్రీహ్యవారే బహుమానదిలారే బహుహిరణ్యారే బహుహస్తికారే బహుదాలపూరుషారే నైమత్యే పుష్టిమత్యే బహుదాయ స్పోషారే రాజాస్తు నీరాజనం సుమాంగళ్యం కోటిశౌర్యప్రకాశకం ఆం భక్త్యా ప్రదాస్యామి శ్రీగురు విశ్వమహేశ్వరీ గంగా భాగీరథ్యై నమః నీరాజనం సందర్శయామి ప్రాజాపత్యం ప్రాజాపత్యః ప్రాజాపత్యం ప్రాజాపత్యః ప్రాజాపత్యః ప్రాజాపత్యం ప్రాజాపత్యం ప్రాజాపత్యో యజ్ఞో యజ్ఞః ప్రాజాపత్యః ప్రాజాపత్యం ప్రాజాపత్యం ప్రాజాపత్యో యజ్ఞః ప్రాజాపత్యమితి ప్రాజాపత్యం విదితా
நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு பெரிய டீம் வந்து அல்லும் பகலமா கடந்த 5-6 மாசமா கைங்கரியம் பண்ணிருக்காங்க. समेत ब्रह्मण्याय नमः आसनं समर्पयामि ब्रह्मण्याय नमः आसनं समर्पयामि स्कन्दाय नमः आसनं समर्पयामि रुद्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महते देवाय नमः रुद्रस्य देवस्य सुताय नमः रुद्रस्य देवस्य सुताय नमः भीमस्य देवस्य सुताय नमः महतो देवस्य सुताय नमः स्कन्दाय नमः गुहाय नमः रमेश्वराय नमः शिवसेनाय नमः शिवाय नमः एकवर्णाय नमः गुहाय नमः दण्डपाणये नमः वंशतृष्टिकराय नमः अक्षय्यफलप्रदाय नमः सुगाय च नमः पशुपतये च नमः नमो उग्राय च नमः भीमाय च नमः नमोऽग्रैवधाय च नमः शङ्कराय च नमः मयस्कराय च नमः नमः शिवाय च नमः नमः ऊर्ध्वाय नमः नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः सर्वे भवेनादिभवे भवस्ववाम् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः सर्वविकरणाय नमो सर्वविकरणाय नमो
पुत्राय रुद्राय पुत्राय नमो नमस्ते नमः नमस्ताम्राय ताम्राय नमो नमस्ताम्राय ताम्राय 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 नमो नमस्ते नमः नम उग्राय उग्राय नमो नम उग्राय 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 दूरे 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 न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो जमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நம்ம எல்லாருமே இந்த ஒரு 5 நாள் 5G ப்ரோக்ராம், 5 நாள் 5G இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லபடியாக எல்லாரும் மெட்ராஸ்லேருந்து ஒத்துமையாக வந்து எல்லாரும் ஒத்துழைச்சு மாமா சொல்கிறபடி கேட்டு எந்த விதமான ஒரு தடங்களோ ஒரு சின்ன ஒரு இன்னல்களோ இல்லாமல் ஒரு குறையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக முடிஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம ஒருத்தர் போய் கங்கா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரதே ரொம்ப துர்லபமான ஒரு இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு 140 பேரையும் அழிச்சின்னு வந்து மாமா கங்கா ஸ்நானம் பண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி பெரியவாளினுடைய ஒரு ஆக்கியின் பேரில் மாமா நடத்தின்னு இருக்கா. இது இத்தனை பேரையும் கங்கா ஸ்நானம் பண்ணி வச்ச புண்ணியங்கள் மாமாவுக்கு வந்து மாமா க்ஷேமமாக இருந்து இதே மாதிரி மாமா எப்பவுமே ஒன்று தான் ஆசைப்படுவா. என்ன அப்படின்னா தாம் போட்ட ஒரு வழியில் எல்லாரும் போகணும்னு. அந்த மாதிரி இங்கே வந்திருக்கிறவ அத்தனை பேருமே இதே மாதிரி தார்மீகமான ஒரு சிந்தனையில் நம்மளா வாழ்ந்து அடிப்படையான ஒரு சந்தியாவந்தனத்தை பண்ணி அதுதான் ஆதார பூதமாக சொல்கிறா. சந்தியாஹீனஹா அசுச்சிர் நித்யம் அனர்ஹா சர்வகர்மசு அப்படின்னு சொல்கிறா. இந்த சந்தியாவந்தனம் அடிப்படையாக உள்ளது பண்ணலை அப்படின்னா எந்த ஒரு கர்மாவுக்குமே அவன் அருகதை இல்லாமல் ஆயிடுறான் அப்படின்னு நமக்கு வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே போதிக்கிறது. இந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையான ஒரு தர்மத்தை மாமா பிடிச்சிண்டு அதன் மூலமாக இத்தனை பேரை உத்தாரணம் பண்ணி இப்போது நீங்கள்லாம் சொல்கிற மாதிரி அத்தியனம் பண்ணுற குழந்தைகள் அப்படின்னா ஒரு சந்தியாவந்தனம் சமிதாதானம் இதெல்லாம் முறையாக கற்றுப்பா வாத்தியார்கிட்ட. இந்த மாதிரி இல்லை, இதெல்லாம் விட்டு நம்ம ரொம்ப தூரம் தள்ளி வந்துட்டோம் அப்படின்னாலும் மாமா நம்மளை எல்லாம் பிடிச்சி இழுத்து ஒரு சந்தியாவந்தனத்திலேருந்து அவளால் சொல்லி கொடுத்து மாமா வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியாது. நான் மாமாவோட கொஞ்ச நாள் கூட இருந்திருக்கேன். கார்த்தால 6 மணிக்கு போய் சந்தியாவந்தனம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அவர் போவார். அவருடைய 60 வயசில் அவர் ஒரு லௌகிக ஆத்துக்கு சந்தியாவந்தனம் தெரியலையா நான் வந்து பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு 6 மணிக்கு சந்தியாவந்தனம் பண்ணி வைக்க போவார். எல்லாரும் வைதிகத்துக்கு போவா, அதெல்லாம் வேற விஷயம். நம்ம உத்தியோகத்துக்கு போவோம், அதெல்லாம் வேற விஷயம். பாடசாலை அப்படின்னா அதுங்க படிச்சு தான் ஆகணும், சந்தியாவந்தனம் பண்ணி வச்சு தான் ஆகணும். அப்படி இல்லாத ஒரு நிர்பந்தம் இல்லாத ஒரு காரியத்தை நிர்பந்தமாக எடுத்துட்டு மாமா 6 மணிக்கு வெயிலோ மழையோ இதில் போய் சந்தியாவந்தனம் பண்ணி வச்சுட்டு வருவார். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அது. அவனுக்கு சந்தியாவந்தனம் முதல்ல பண்ணி வச்சு அவாத்து வாத்தியார் யாராக வேணா இருக்கட்டும், மாமா சந்தியாவந்தனம் மட்டும்தான் பண்ணி வைப்பாலே வழிய மேல் கொண்டு அவாத்துக்குள்ளே நுழைய மாட்டான். அது ரொம்ப மாமா அதில் பர்டிகுலராக இருப்பா. ஏதாவது ஒரு சந்தியாவந்தனம் உங்களுக்கு பேசிக் அதை நான் சொல்லித்தரேன், அதுக்குண்டான ஒரு புஸ்தகங்களை கொடுத்து அது எப்படி செய்முறைன்னு பார்த்து அதெல்லாம் பண்ணி வைப்பேன். அதே மாதிரி மெட்ராஸில் கூட்டமாக ஒரு ஃப்ளாட்லேயும் இருக்கிறவாளையெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அங்கே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு சமிதாதானங்கள் பண்ணி வச்சு அதுக்கு விராட்டி சமைத்து எல்லாம் இவாலே மாமாவே எடுத்துட்டு போய் பண்ணி வச்சு எத்தனையோ பேரை வந்து இன்னைக்கு நம்ம தர்மத்தின் வழியில் கொண்டு வந்திருக்கா. அதனால் இந்த நமக்கு பண்ணினாங்க புண்ணியங்கள் எல்லாரும் மாமாவுக்கும் சேர்ந்து மாமா வந்து மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி ஒரு காரியங்களை பண்ணிட்டு நம்மளுக்கும் வழிகாட்டிண்டு நம்மளும் அதன் மூலமாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மாமா மாதிரி இன்னொரு 4 பேரை உத்தாரணம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம கூட யார் யாரெல்லாம் கேட்பாலோ அவள் ரசிப்பா ரசிக்கலை அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம். நம்ம சொல்ல வேண்டிய தர்மத்தை மாமா மாதிரி அவகிட்ட போட்டே வைக்கணும். அதுதான் நம்ம மாமாவுக்கு நீங்கள்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு குருவாக அமைஞ்சிருக்கா.
அதனால நீங்கள்லாம் அவருக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு இது என்ன அப்படின்னா, அந்த மாமா சொல்லி கொடுத்த தர்மத்தை நம்ம மேற்கொண்டு வளர்க்கணும். அது நம்மளோட நின்றுடப்படாது. இதே மாதிரி நம்ம எல்லாமும் அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு இதை கொண்டு போகணும். அதுதான் மாமாவனுடைய ஒரு பெரிய ஒரு குறிக்கோள். மாமா இந்த மாதிரி பண்ணுவா அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு இதனால தான் பெரியவா நம்பி கொடுத்துருக்கா. பெரியவானே ரோட்டில் போகிறவாள் யாரையாவது கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்ல மாட்டான். பெரியவாளுக்கும் ஒரு இது திருஷ்டி இருக்கும் இல்லையோ மாமா மேலே, இவர்னால பண்ண முடியும், இவர் பண்ணினா அது சரியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் மாமா பெரியவாளை கூப்பிட்டு இவ்வளோ தூரம் என்றா. மாமாவும் இத்தனை வயசுல ஒரு சோம்பல் படாத, நமக்கே தெரியும், நமக்கே ஒரு 6 மணிக்கு வாங்குவோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு 6:10 வரும். ஆனால் மாமா 5:45 ரெடியாக இருப்பார். அதனால அவரை பார்த்து கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நமக்கு நிறையா இருக்கு. நம்ம மேலும் மேலும் கற்றுப்போம். இது ஒரு பக்கம். இன்னொன்று, நம்ம ஒரு சுருக்கமாக எல்லாருக்குமே மணி ஆயிடுது அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இந்த 5 விஷயம். ஒன்று கங்கை. அவர் நாராயணன் நான் சொன்ன மாதிரி கங்கை தேவலோகத்தினுடைய ஒரு நதி. அது நம்மளையெல்லாம் ஒரு பவித்திரமாக்கிறதுக்கோசரம் எத்தனையோ ராஜாக்கள் தபஸ் பண்ணி, அவ கரடமுருடா தபஸ் பண்ணி நமக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கா. அப்பேற்பட்ட இந்த கங்கையில் நமக்கு ஸ்நானம் கிடைச்சிருக்கு. மணிகர்ணிகை அப்படிங்கிறது விஷ்ணுவனுடைய அந்த குண்டலமானது விழுந்த இடம்னு சொல்கிறான். அந்த மாதிரி மணிகர்ணிகை இது ஒன்று. அடுத்தது காமதேனு. காமதேனு இதெல்லாம் ஸ்வயம்புவா சுவாமி சிருஷ்டி காலத்திலிருந்தே வந்தது காமதேனு. அப்பேற்பட்ட காமதேனுடைய பூஜை, கோ பூஜை. நம்ம ஒரு கோ பூஜை போடுறதுக்கே திணறோம். அங்கே எத்தனை மாடு இருந்தது, அதை அழகாக இது பண்ணி அந்த கோமாதாக்குள்ள 33 கோடி தேவதைகள் வசிக்கிறான். ஏன்னா கோமாதாவை காமதேனுவா பார்த்து எந்தெந்த தேவதை எந்தெந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு தேவதைகள் இது பண்ணலை, நிர்ணயம் பண்ணலை. காமதேனு நிர்ணயம் பண்ணித்து. அதனால தான் நம்ம ஒரு கர்மாலையும் ஒரு இதுவும் முடியறச்சேவே கோ பிராமணேபிய சுபமஸ்து நித்தியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா காமதேனுங்கிறது நமக்கு சிருஷ்டியிலேயே வந்தது. அப்பேற்பட்ட அந்த காமதேனுடைய பூஜை ரொம்ப நாளாக நடந்திருக்கு. அதுக்கு அடுத்தபடியாக காயத்ரி. இந்த குழந்தையெல்லாம் ஒரு பாட்டு பாடினா, சந்த சாம்ஜனனி காயத்ரி அப்படின்னு. சந்தஸ் அப்படின்னா அந்த வேதங்களுக்கு பேர். இந்த 4 வேதத்தினுடைய ஒரு சாரமாக இருக்கு காயத்ரி. நம்ம பழமாக சாப்பிட மாட்டோம், அதனுடைய ஜூஸ்னா ஈஸியாக நம்ம குடிச்சுடுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு பிராமணன் எதுக்கு அந்த மாதிரி ரத்ன சுருக்கமாக கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா, இந்த சந்தியாவந்தனத்தில் வர காயத்ரி. ஏன்னா ரிஷிகள் ரொம்ப தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கும். அவளுக்கு இன்னைக்கு என்ன நடக்கிறதுங்கிறது அன்னைக்கே அவனால் கணிக்க முடியும். அப்பேற்பட்ட ஒரு பிரதிபா சக்தி அவளுக்கு உண்டு. அதனால தான் இது போக போக தர்மங்கள் குறைஞ்சுட்டே போகும். அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒரு சந்தியாவந்தனம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நமக்கு இதை கொடுத்துருக்கா. இதன் மூலியமாக காயத்ரியை பண்ணணும். இந்த காயத்ரியை உபாசிச்சா நம்ம 4 வேதங்களையும் நம்ம ரட்சிக்கக்கூடிய ஒரு இது வந்துடும். அப்படிங்கிறதுனால காப்பாற்ற முடியும். அப்படிங்கிறதுனால தான் சந்தியாவந்தனத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த காயத்ரியானது ஒரு குழந்தை உபநயனம் பண்ணி 1 வருஷம் வரைக்கும் அத்தியன பிராப்தி கிடையாது. அவன் 1 வருஷமாக காயத்ரியை உபாசிச்சு அவனுக்கு சித்தையாகி அதுக்கப்புறமா தான் அவனுக்கு பிரசம ஸ்ராவணத்திலிருந்து தான் வேதாரம்பம் ஆரம்பிக்கும். இந்த காயத்ரி காயந்தம் திராயதே அப்படின்னு சொல்றான். காயந்தம்னா பாட்டு பாடுறதுன்னு அர்த்தம். பாட்டு பாடுறதா காயத்ரி அப்படின்னா அப்படி இல்லை. அந்த இடத்துல அர்த்தம் பிரேமேன பக்தினா சக அப்படின்னு சொல்றார். பிரேமையாவும் பக்தியாவும் காயத்ரியை உபாசனம் பண்ணணும். அதுக்கு தான் காயந்தம்னு போட்டிருக்காங்க. காயந்தம்னா நம்ம காயத்ரி அப்படின்னா பாடுறதுன்னு அர்த்தம். காயத்ரியை பாடப்படாது. அது எப்படி பண்ணணுங்கிறத பின்னாடியே விவரிக்கிறான். நம்ம பக்தியோட பிரேமேன எப்படி நமக்கு ஒரு பக்தி பிரேமையோட ஒரு பக்தி தான் நிலைக்கும். வெறுமன பக்தி ஆளை பார்த்த உடனே இப்படி பண்றது, அந்த பக்கம் போன உடனே திட்டுறது, இது பக்தி இல்லை. பிரேமேன ஒருத்தர் வரான் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பக்தி, நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவா வரானா நம்ம எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமா இருப்போம், அவள் வரப்போறான்னு. அந்த மாதிரி காயத்ரியை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சந்தோஷத்தோட அது காயத்ரியை பண்ணி நம்ம க்ஷேமத்தை அடையிறோம். இது காயத்ரி. அடுத்தது கீதா. பரமாவித்யா சா கீதா அப்படின்னு. இந்த கீதையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, வியாசா நமக்கு எல்லாருக்குமே சஹஸ்ரநாமம் தெரியும். வியாசாஜ விஷ்ணு ரூபாஜ வியாச ரூபாஜ விஷ்ணவே அப்படின்னு சொல்லுவோம். நமக்கு ஆச்சாரியால் அப்படின்னா வியாசாச்சாரியால் முதல்ல. அவரும் விஷ்ணுவும் வேற ஸ்வரூபம் இல்லை, ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படின்னு நம்ம காமிச்சு கொடுக்கறது. இன்னொன்று கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு.
நமக்கு ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் எப்படி ஜெகத்குருவா இருந்தாலோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த பேரை கிருஷ்ணர் வாங்கிட்டார். கிருஷ்ணம் வந்து ஜெகத்குரு அப்படின்னு. அப்பேற்பட்ட அந்த கிருஷ்ணன் நமக்கு போதிச்சது தான் வந்து பகவத்கீதை. பகவத்கீதையில ஒரு சமாச்சாரம் என்னன்னா, அவர் காயத்ரியா இருக்கார். எதுவா இருக்கேன், நான் வந்து இதுக்குள்ள காயத்ரியா இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். ஏன் காயத்ரியா இருக்கார் அப்படின்னா, அது எல்லா வேதங்களும் அடங்கி இருக்கிறதுனால நான் காயத்ரியா இருக்கேன். அப்புறம் இந்த சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு இது சொல்லுவாள், இலக்கணம்னு சொல்லுவாள், தமிழ் சொன்னால் சமாசம்னு. அதில் துவந்துவ சமாசம்னு ஒன்று. துவந்துவ சமாசம் அது என்ன பண்ணும்னா, ரெண்டை ஒன்றா பண்ணும். என்ன, ரெண்டு விஷயத்த ஒன்றா பண்ணும். அதுக்கு பேர் துவந்துவ சமாசம்னு பேர். கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நான் சமாசங்களில் துவந்துவம் அப்படிங்கிறார். அது என்ன துவந்துவ சமாசம் அப்படின்னு பார்த்தா, இதுக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஒரு தத்துவம் குரு தத்துவம். குரு சிஷ்யால் அப்படிங்கிறத அதை நம்ம விவரிச்சுட்டே போகலாம். குருவுக்கு சில தர்மங்கள் இருக்கு, சிஷ்யனுக்கு சில தர்மங்கள் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறச்ச பாணினி வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், அவனுக்கு பேர் சாத்ரஹா அப்படின்னு சொல்றார். சிஷ்யன் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். சிஷ்யன்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு குருவுக்கு புள்ளையா இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். சிஷ்யதே அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது ஒரு குருவுக்கு புல் அவன். அப்ப அந்த யோக்கியத்தை இருக்கிறதுனால தான் அவனுக்கு சிஷ்யன்னே பேர். ஒரு குருவனுடைய புள்ளைய, அதாவது ஒரு புள்ளை இருந்தான்னா புள்ளைய காட்டிலும் அவன் வசதி. அப்பேற்பட்ட ஒரு யோக்கியத்தை உள்ளவன் தான் சிஷ்யன். இது ஒன்று. இதை வந்து பாணினி எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, சாத்ரஹா அப்படின்னு சொல்றார். நம்ம சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் அவர் ஒரு பேர் கொடுக்குறார், சாத்ரஹா. அது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சாத்திரன் அப்படின்னாலும் சிஷ்யன் தான். இது ஒரு பரியாயம். என்ன சொல்றார், சத்திரம் அப்படின்னா கொடைன்னு அர்த்தம். சம்ஸ்கிருதத்தில் சத்திரம் அப்படின்னா கொடைன்னு. நம்ம சத்திர சாமரஜோடு இருக்கோம்னா நம்ம ஒரு வழி பூஜைகள்லையும் நம்ம சத்திரம் சமர்ப்பயாமின்னு சொல்லுவோம். சத்திரம்னா கொடைன்னு அர்த்தம். அதிலிருந்து வந்து தான் சாத்திரஹா. இந்த சத்திரத்திலிருந்து வந்த ஒரு வாக்கியம்தான் சாத்திரஹா. அந்த சாத்திரஹா அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த குருவானவன் ஒரு கொடைய போல சிஷ்யனை வந்து வெயிலிலிருந்தும் மலையிலிருந்தும் மழையிலிருந்தும் எப்படி அந்த கொடையானது காப்பாற்றுமோ அந்த மாதிரி அந்த சிஷ்யனுக்கு நல்லதை சொல்லி கொடுத்து கெட்டதை விலக்கி அவனுக்கு அஜ்ஞானத்தை போக்கி ஞானத்தை உண்டு பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவனா இருக்கான் குரு. அதனால தான் அவருக்கு சாத்திரன்னு பேர். குருனால குருவையும் சேர்த்து இழுத்து அவர் பேர் வச்சிருக்கார் சாத்திரன் அப்படின்னு. ஏன் சாத்திரன்னா, குரு வந்து அவனை வந்து கவ்விக்கணும். குரு ஆனவன் வியாக்ரி யசாஹரேத் புத்திரான்னு நம்ம ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவா. அதாவது புலிக்குட்டி வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே என்ன வாயில கவ்விட்டு தான் இங்கிருந்து அங்கே தூரம் தாண்டுமா. புலியோட பல்லினுடைய வீரியம் நமக்கு தெரியும். புலிகிட்ட மாட்டினோம்னா அவ்வளோதான். ஆனால் அதே குழந்தைய அது பிடிச்சிட்டே தான் தாவறது. அந்த குழந்தைக்கு எப்படி வலிக்காத பிடிச்சிக்குமா. அப்போது ஒரு வஸ்துவை நம்ம வந்து எப்படி பிரயோஜனப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். அப்படி இந்த குருவானவன் அந்த சிஷ்யனை ஜாக்கிரதையாக நல்லதை சொல்லி கொடுத்து கெட்டதை விலக்கி அஜ்ஞானத்தை போக்கி ஞானத்தை உண்டு பண்ணி பண்றவன் பேரு தான் குரு அப்படின்னு. இப்போ நம்ம அந்த துவந்த சமாசத்துக்கு வருவோம். இது குருவனுடைய தத்துவம். இந்த துவந்த சமாசத்தை பாட்டுட்டு நம்ம இதோட அதை முடிச்சுப்போம். இந்த துவந்த சமாசம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ரெண்டை ஒன்னா பண்றதுன்னு சொன்னேன். நமக்கு வந்து ஆச்சாரியால் போதிச்சிருக்கால் அத்வைத்தம் அப்படின்னு இல்லையா. இந்த அத்வைத்தத்தை நமக்கு ஏற்ற ஒரு எளிய நடையில நம்ம புரிஞ்சுப்போம். அத்வைத்தம் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு சப்ஜெக்ட். அது முமுட்சுக்களுக்கே வந்து இன்னும் அதை இது பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால நம்மளும் ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இதில் நான் எனக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். நீங்களும் நம்மளும் அதை புரிஞ்சுக்க. எப்படி நமக்கு புரிஞ்சு கொடுத்து அப்படின்னா அத்வைதம் நமக்கு புரிஞ்சதான் அர்த்தம் இல்லை. இது எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வழி. அதாவது சுவாமி சொல்கிறார், நான் சமாசங்களில் துவந்த சமாசமாக இருக்கேன்னு சொல்கிறார் இல்லையா. முதலையே சொன்ன அதை ரெண்டை வந்து ஒன்றா பண்ணுறது. இப்போ எப்படி ஒன்றா பண்ணுறது அப்படின்னா, அந்த துவந்த சமாசம் என்ன பண்ணுன்னா,
சங்கரஹா நாராயணஹா அப்படின்னு இருக்கு. 2 பேர் இருக்கு இல்லையா, 2 பதங்கள் இருக்கு. அதை ஒன்னா பண்ணணும். எப்படி? சங்கரஸ்சாசௌ நாராயணஸ்ச சங்கர நாராயணௌ அப்படின்னு பண்ணணும். இப்போ இந்த அத்வைதமும் இதே கணக்கு தான். உனக்குள்ள ஒரு ஆத்மாங்கிறது ஒன்றுக்கு, நீ இது இல்லை, ரெண்டும் துவந்துவம். உனக்குள்ளேயே அதை நான் வச்சிருக்கேன். நமக்குள்ளேயே ஒரு சக்தியானது இருக்கு. அதை நிமிண்டி விடுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி மாமா மாதிரி பல பேர் வரா. அதனால தான் அவர் சமாசங்கள்ல துவந்துவமா செலக்ட் பண்ணார். ஏன் அப்படின்னா 2 ஒன்னா பண்றது. உனக்குள்ளேயே ஒன்று இருக்கு, அதை நீ தேடு. நானிய பந்தா வித்யதே அயனாய. உனக்குள்ளேயே இருக்குப்பா, நீ அதை பாரு. உனக்குள்ளேயே ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதை நீ பாரு. இதுதான் நம்ம அத்வைத்தினுடைய ஒரு கோட்பாடு. 2 விஷயம் இல்லை. இப்போ சங்கரர் வேற இல்லை, நாராயணனும் வேற இல்லை. நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னமோ நாராயணர், சங்கரர், பிரம்மா இந்த மாதிரி பல பேரை வச்சுட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். ஆனால் தெய்வங்கள்ல பார்த்தா எல்லாமே ஒன்னே ஒன்று. அதுதான் நம்ம ஆதிசங்கரருடைய கோட்பாடு அத்வைத்தம்ங்கிறது. இதில் 2 விஷயம். அதனால தான் சுவாமியே சமாசங்கள்ல துவந்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்பேற்பட்ட நமக்கு அந்த 5 விஷயத்தையும் மாமா ஒரே அந்த 5 நாள்ல நமக்கு சாரமா நமக்கு இது பண்ணிட்டோம். புண்ணிய நதி ஸ்நானம், அடுத்தது கங்கா ஸ்நானம். கங்கா ஸ்நானம்ங்கிறது என்னன்னா, தீர்த்தம் எப்பவுமே ஒரு காலத்துல தான் பலனை தரும். தீர்த்தம்ங்கிறது சங்கல்பம் பண்ணி ஸ்நானம் பண்ணி நமக்கு எப்போ பலனை தரணுமோ அப்பதான் தரணும். ஆனா சத்ய சாது சங்கமாக இந்த சயதிக்கு நமக்கு பிக்ஷா பந்தனம் பண்ணினோமே சாதுக்கள், அவெல்லாம் யாருன்னா நிமிஷமா அவளுக்கு பார்த்த உடனேயுமே, பார்த்த மாத்திரத்திலேயே நம்மளை சுத்தமா பவித்திரமா ஆக்கி நம்மளுடைய ஒரு கல்மஷத்தை போக்கி நமக்கு நல்லதை உண்டு பண்றவாளா இருக்கா அப்படின்னு நிறைய வேதங்கள்லாம் சொல்றது. அந்த மாதிரி ஒரே சமயத்துல நமக்கு எல்லா விதமான தத்துவங்களையும் அடக்கி ரத்ன சுருக்கமா நமக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியம் ரொம்ப எளிமையா நடந்திருக்கு. அதனால இந்த 5 விஷயத்தையும் நம்ம மனசுல வச்சுப்போம். 5 விஷயத்தையும் இந்த இதுல இருந்து தர்மத்திலிருந்து நம்ம மாறாம நம்ம எப்பவும் நாம் நம்மளாவே இருப்போம். இன்னொரு இந்த கங்கைக்கு ஒரு மகத்துவம் உண்டு. ஒரே ஒரு கதை சொல்வா. ஒரு சாது ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருந்தார். எல்லாருமே நம்ம கேட்டிருப்போம். அந்த சாது இதில் ஒரு தேல் ஒன்று வந்துட்டு இருந்தது, மிதந்து ரொம்ப துடிச்சுட்டு இருந்தது. அதை எடுத்து கரையில் விடுறார். அது எடுத்த உடனே அதனுடைய சுபாவம் கொட்டுறது. அது கொட்டித்து கையை உதறினார். திருப்பியும் கங்கையிலேயே விழுந்தது. திருப்பியும் அதை எடுக்க போனார். இந்த மாதிரி 2-3 வாட்டி எடுத்து கடைசியாக கரை சேர்த்து விட்டார். அதை குருவானவர் அந்த தேலை கரை சேர்த்து விட்டார். பக்கத்தில் இருந்த ஒருத்தன் பார்த்தவன், என்னை போல ஒருத்தன் கேட்டான், அதுதான்